Does God still physically heal people today? Исцеляет ли Бог по-прежнему людей физически сегодня? Yes, I Да. believe He does. Я думаю, что да. But He does not always heal people today. Но не всегда исцеляет людей. He wasn't doing it in the days of the Bible, И Он не всегда исцелял людей в библейские времена. and He's not doing it today either. Он не всегда это делает сегодня. And here's a question that I would have for all charismatics. Вопрос, который я хотел бы задать всем харизматическим учителям. By definition, charismatics believe that all of the apostolic gifts, the sign gifts, are still in operation today. По своему определению, харизматы верят, что все эти апостольские дары чудотворные по-прежнему оперируют в церкви. If all the sign gifts are still in operation today, Если они по-прежнему действительно есть в церкви, then where is the person with the gift of healing? где человек, который по-настоящему может исцелять? You can go into any Bible-believing, Bible-preaching church anywhere in the world, Вы можете пойти в любую библейскую церковь, здравую библейскую церковь в мире. and you know what you're going to find? Знаете, что вы увидите там? You're going to find people with the gift of teaching. Есть люди, которые имеют дар учительства, You're going to find people with the gift of mercy. дар милосердия, You're going to find people with the gift of exhortation, дар увещания, with the gift of administration, дар управления, the gift of hospitality, дар гостеприимности, gift of giving. дар даяния. Where's the person with the gift of healing? Но где человек с даром исцеления? Where's that guy? Где он? If the Holy Spirit of God distributes the spiritual gifts among the body as He wills to do, Если Дух Святой раздает дары в теле Христовом согласно своей воле, then you would think that every Bible-believing, Bible-preaching church would have at least one of them. то в каждой верной Богу церкви, по крайней мере, один хотя бы должен иметь этот дар. If you can show me any person anywhere on the planet who has that gift, Если вы мне покажете хотя бы одного человека в этом мире, который имеет этот дар, I will eat my crutch. я съем этот костыль. That person doesn't exist. Такого человека не существует. And I'm not talking about some psychosomatic healing. И я не говорю о каком-то психосоматическом исцелении. I'm talking about a real healing. Я говорю о настоящем исцелении. I'm talking about an amputee growing a new limb. Я говорю о том, когда у человека вырастает рука ампутированная. I'm talking about a Down syndrome child being restored. Я говорю, когда ребенок с синдромом Дауна выздоравливает. Where is the person anywhere on the planet who has that gift? Где человек в этом мире хотя бы один, который имеет такой дар? That person does not exist. Такого человека нет. And I have yet to have a charismatic give me an adequate answer for that question. И еще ни один харизмат не дал мне удобовразумительный ответ на этот вопрос. And this gets to the question, is, are healings in the charismatic movement real? И поэтому мы должны задаться вопросом, настоящие ли те исцеления, которые мы видим? And dear friends, I can tell you they are not. Они не настоящие. I have been to 17 Benny Hinn crusades. Я был на 17, они называются крусейды, вот эти мероприятия Бенни Хинна, где якобы происходит исцеление верой. I have been to several Kenneth Copeland meetings. Поэтому 17 раз был у Бенни Хинна, несколько раз был у Кеннета Коупленда, Jesse Duplantis meetings. у Джесси Дюплентиса, Joyce Meyer. Джойс Майер. I've been to Joel Osteen's church. Был в церкви у Джоэла Остина. I've been to a lot of these things. Много увидел. And I've talked to an awful lot of people. С многими говорил. And not once have I ever talked to anyone who was truly healed at one of these charismatic meetings. И за все это время я не встретил ни одного человека, который по-настоящему был бы исцелен. Some of you may have heard that Costi Hinn, Benny Hinn's nephew, got saved about 6 or 7 years ago. Может быть, вы слышали о Кости Хине. Кости Хин — это племянник Бенни Хинна, который уверовал в Евангелие 7 лет назад. Costi used to work for his uncle Benny, Кости работал вместе со своим дядей Бенни, and he was a catcher in these crusades. и он ловил людей, которые были сражены духом. And he flew all around the world with his uncle Benny. Он летал с дядей Бенни по всему миру. He was at a miracle crusade in India with Benny Hinn. Однажды, когда они были в Индии, And literally, in one meeting, there were 4 million people in attendance. на одну встречу пришло 4 миллиона человек. All in one meeting. 4 миллиона человек на одну встречу. That is more people than live in my home state of Mississippi. Это больше, чем людей живет в моем родном штате Миссисипи. And he said, you literally could not see the end of the crowd. It was just a Он sea сказал, of humanity. просто было море людей, не видно было, где заканчивается толпа.
And out of all of these crusades that Costi has been to, И на всех этих крусейдах, где был Кости, he said he's never seen one single airtight documented case of он anyone говорит, ни being одного healed. настоящего исцеления он не видел. Now, generally speaking, there's two kinds of quote-unquote healings. Обычно исцеления, которые происходят на таких мероприятиях, можно поделить на две категории. Psychosomatic healing Психосоматическое исцеление and organic healing. и физиологическое или органическое исцеление. A psychosomatic healing is nothing more than just mind over body. Психосоматическое исцеление – это когда наш разум побеждает наше тело. If you whip people up into emotional frenzies, И если вы, скажем так, создадите атмосферу, в которой будет прилив адреналина, in these heightened states of emotion, когда будет эмоциональный подъем, and that's why the music in these meetings go on for so long. поэтому у них музыка существует и другие средства создания такой атмосферы. They use the music as a tool of Музыка – это инструмент mental and emotional эмоционального manipulation. и умственного влияния. And so when you whip people up into these emotional frenzies, Поэтому, когда человек, когда он на повышенных эмоциях, and people are expecting something to happen, когда он ждет, что вот-вот ему станет лучше, they think the man in the white suit up on the platform really is talking to God and God is talking to и him. когда видят этого красиво одетого в белую блестящую одежду человека, который говорит, что он говорит с Богом, And they're expecting a miracle, they're wanting a miracle. они хотят, чтобы им было лучше, они ждут, чтобы им было лучше. Temporarily, they do feel better. На некоторое время им может стать лучше, они по-настоящему могут чувствовать облегчение They get temporary relief from certain от illnesses. определенных каких-то болезней, Pain in their back, боль в спине проходит, pain in their knees, pain in their боль в shoulders. колене, в плече. For a little while, they do feel better Некоторое время они начинают чувствовать себя лучше. until the euphoria Но subsides, когда проходит эта эйфория, a new day dawns, на следующий день and the symptoms always эти reappear. все симптомы снова возвращаются. Psychosomatic healings happen all the time. Это at называется charismatic meetings. психосоматическое исцеление. И такое исцеление, оно может произойти где угодно. But what you will not see in charismatic healings or charismatic meetings are organic healings. Но чего там никогда не происходит, это физиологическое или органическое исцеление. Todd White is a very famous faith healer. Тодд Уайт, один очень популярный целитель верой. He's the guy with the У dreadlocks. него, знаете, дреды такие длинные. If you've Может ever быть, вы seen that видели. old movie, The Predator, he looks like the Predator. Если вы смотрели фильм «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером, вот как бы он похож на этого хищника. He is a predator. Just Ну, он есть хищник, на spiritual самом деле, predator. духовный хищник. But one of Todd, you can look him up on YouTube, and Todd White goes out on the streets and heals people at random. Но если вам интересно, вы можете в Ютубе найти видео, где он якобы выходит на улицу и исцеляет людей. The most common ailment that he heals people of is having one leg just about that much shorter than the other one. Самая распространенная болезнь, от которой он исцеляет человека, это когда у него одна нога на несколько сантиметров длиннее другой. And he'll have the person sit down in a chair, И он скажет: сядь на стул, and he will kneel down in front of them он встанет перед ним на колени, and take both of their legs, Возьмет- one foot in each hand, возьмет каждую ногу в свои руки, and he will put the legs together, поставит их вместе and sure enough, one of the legs is just about that much shorter than the other и one. скажет: вот видите, у него одна нога короче другой. And so Настолько. apparently there is an epidemic out there of people walking Может быть, вы не around знали, но есть эпидемия, по крайней мере в Америке, людей, которые нормально живут и даже не знают, что у них нога на несколько сантиметров короче другой. with one leg just a little bit shorter than the other. Вот они живут каким-то образом. And the camera is there, and the camera is looking down from the top, looking down at the bottom, И, looking камера down at the под feet. таким углом показывает ноги, and he commands the leg to grow. и он повелевает ноге отрасти. He says, whichever leg, let's say it's the left leg that's short. Представим себе, левая нога, она немножко не доросла до He'll правой. say, left leg, I command you to grow. Он говорит: левая нога, я повелеваю тебе расти. And sure enough, right there on the video, Прямо на видео the left leg appears to grow вы видите, как левая нога начинает расти. just about that much. Настолько. And now the feet are И even. теперь они одинаковые. That's a trick. Это трюк. He does it by manipulating the person's shoes, Он делает это своими руками. manipulating the angle that the feet are, that he's holding the feet on, Потому что он держит его ноги в своих руках. and also the angle of the legs
from the person, the angle of the legs, he manipulates that as И well. поэтому он как бы делает так, что под углом определенным эта нога растет. It's sleight of hand. Это мошенничество. This is a parlor trick. Это то, как людей обманывают на вокзале. Charlatans have been doing this for decades. Шарлатаны этим занимаются уже десятки лет. If he can really command a leg to grow, Задумайтесь, если бы он мог сказать «расти ноге», и она бы росла, then why can't he command an amputee to grow a new leg? почему человеку с ампутированной ногой он не скажет, чтобы у него отросла эта нога снова? We have a hospital in the United States called St. Jude's Children's Research Hospital. В Соединенных Штатах Америки есть очень известная больница, называется детская больница Святого Иуды. Totally dedicated to treating kids sick with cancer. Эта больница, единственное, что она делает, она лечит детей и исследует новые методики лечения детей, больных раком. If Todd White can command legs to grow, Если бы Тодд Уайт имел такую силу, then surely he can command cancer cells to die. почему он не зайдет в эту больницу? And so the first place Todd White ought to be going is St. Jude Children's Research Hospital. Первое место, куда я бы послал целителя веры, это в эту больницу для детей, больных раком, And heal those sick kids чтобы исцелить этих больных детей. that have cancer. But Todd White, you'll never catch Todd White in a Но hospital ни один целитель веры ногой не ступит в больницу. unless he's a patient. Да, и за исключением того, когда ему нужна будет медицинская помощь.